سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملک ذات اعلیٰ سے ہماری قلوب و اذہان کو پر فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. امداد کن امداد کن اجر و معاد کن در دین دنیا شاد یا رات محترم. رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو آواز بولنے کو کم کر. رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا، اور پھر جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو پھر ولایت کا دروازہ کھلا. جب ولایت کا دروازہ کھلا تو مولا کائنات کی مہر کے بغیر تو ولی بن نہیں سکتا. تو پھر امام الانبیاء کے بعد امام الاولیاء، اور پھر امام الاولیاء کے آگے غوث الورا، اور رب کائنات نے غوث الورا کو وہ مقام عطا فرمایا کہ رب کائنات کا وہ پیارا بندہ اور آقا علیہ السلام کا وہ نواسا جو حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے، نام عبد القادر ہے. بندہ قادر کا ہے مگر قدرت رکھتا ہے اللہ کے کام میں. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہے اللہ کا بندہ، قادر اللہ کا ہے. اللہ قادر ہے اور قادر نے اتنا جو ہے کنٹرول اختیار کیا ہے. اگر وہ کسی قبر پہ کھڑا ہو کے کہہ دینا تم بھی اتنی اے مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے، تو مردہ زندہ ہو جاتا. یہ اللہ پاک نے قدرت و شان عطا فرمائی ہے. یہ کس طرح ہوا؟ جب ایک عیسائی نے کہا نا ہمارے نبی کی بڑی شان ہے، آپ اپنے نبی کی بات کرتے ہو، تو عبد القادر کے بعد جب بات پہنچی کہا بلاؤ عیسائی کو کیا کہتا ہے. کہا جی ہمارے نبی تو مردہ زندہ کرتے تھے. کہا اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ جی وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو اچھا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اچھا چلو قبر پہ چلو. قبر پہ چلتے ہیں. کہا کون سب سے پرانی قبر ڈھونڈو. سب سے پرانی قبر ڈھونڈ لی. کہا اب کیا تم یہ چاہتے ہو جب یہ زندہ ہو تو دنیا میں جو کام کر رہا تھا وہ کرتا ہوا کھڑا ہو جائے. کہا ڈھونڈ اور کیا چاہیے. اب کہا اگر وہ تمہارا نبی جس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کی نبوت کا اعتراف ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم سے 1,24,000 پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے. مگر آؤ تمہارے نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، مگر میرے شان میرے نبی کا ادنا غلام کا میں تمہیں مقام بتانے لگا ہوں. کہا کیا؟ کہا تمہارا نبی فرماتا تھا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. میں اپنے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اب اپنے حکم سے مردے کو کہا تم بھی زندہ ہو جا. زندہ ہو گیا. اب دنیا میں رہتے ہوئے گانے بجانے کا کام کرتا تھا، جب کھڑا ہوا تو گانے بجاتے ہوئے کھڑا ہوا. یہ کرامت ہے اس غوث پاک کی. اور پھر جب آپ پڑھنے کے لیے نکلے نا میدان میں، ہم چھوٹے بچے تھے، چھوٹی کتابوں میں پہلی دوری میں پڑھا کرتے تھے کہ چوروں کا ٹولہ آیا جناب تلاشی دی غوث پاک. اب تو کتابوں میں نکال دیا ہے نا کہ ولایت کا مقام شان اور ان کی سیرت کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہ کر سکے. آہستہ آہستہ دین جو ہے کتابوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت میں غوث پاک نے گھر سے جب قدم رکھا تو کہا ماں نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اور اس جھوٹ نہ بولنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ علی بابا 40 چور سارے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. اور پھر اس کے بعد غوث پاک علیہ رحمت جب کلاش کے لیے پڑھنے کے لیے نکلتے تو فرشتے اور ملائکہ جبریل امین یہ جو بھی آواز ٹھلا لگاتے طالب علموں پیچھے ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے، رشتہ دے دو کہا جا رہا ہے. ارے اس ولی کا مقام ہے. اور ایک بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. 5 منٹ ہو گئے اور 5 باقی، اس لیے کہ میرے گھر اپنا پروگرام ہے. مگر کتاب نے محبت فرمائی اور پہلے بھی حاضر ہو چکا ہوں تو میں نے کہا بھاگے لگوا کے جانا چاہیے. لمبی طویل میں نہیں جاتا. آپ کے والد ہیں ابو صالح اور آپ کی والدہ ہے ام الخیر. رب کائنات ان کو کیا شان بنائی عطا فرمائی. ان کی شان غوث پاک تو جو ہے وہ
पैदाइशी में उनके गौश है, वली है, मगर रब कायनात उनके वालिद को और उनकी वालदा को क्या मुकाम अता फरमाया। आप अल्लाह के वली हैं और अल्लाह अल्लाह करते हुए नहर के किनारे जा रहे हैं। जाते जाते भूख ने सताया, भूख लगी, भूख ने तंग किया, अब ढूंढ रहे कुछ खाया जाए। देखा एक नहर में पानी के अंदर जो है एक सेब का दाना तैरता हुआ आ रहा है। आपने पकड़ा, बात पकड़े, खाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा खाया था कि जो लज्जत और मजा जो रब की जिक्र में मिला था ना, वो जो ताल्लुक रब की बारगाह में जुड़ा था, कुर्बत मिली थी, उसमें कमी आना शुरू हो गई। कहा ये हुआ क्या है, वो जो मजा जो लुत्फ आ रहा था उसमें तब्दीली कमी क्यों हो गई। अब सोचना शुरू किया, सोचते सोचते ख्याल आया कि जो दाना मैंने सेब को खाया है ना, इसके मालिक से मैंने इजाजत नहीं ली, इसका या मैंने हथिया नहीं दिया। अब ये सोचकर जिधर के पानी आ रहा था चलना शुरू हुए। चलते चलते कई मीलों तक पहुंचे, देखा एक बाग आया है, बाग का एक पौधा नहर के किनारे है, टहनी पानी के अंदर झुकी हुई है, दाने लगे हुए हैं। कहा इधर से गिर के आया होगा। मालिक का पता किया, मालिक के पास गए, कहा गुरु मैंने दाना खा लिया है, एक पहिया हथिया ले लीजिए, ये माफ कर दीजिए। अब जो सेब का बाग का मालिक था वो भी कहने लगा बंदा तो आजाद आया है, जो एक दाने के बदले यहाँ तक पहुंचा है। कहा भी माफी मिलेगी मगर 12 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो। कहा हुजूर कबूल है, 12 साल तक रखवाली की। अब 12 साल मुकम्मल हुए, कहा हुजूर अभी ताकत दे दीजिए या आप भी हथिया दे दीजिए। कहा नहीं, अभी एक शर्त और बाकी है। कहा क्या? मेरी एक बेटी है। बाग के मालिक ने कहा मेरी एक बेटी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथ से लूली है, पाँव से लंगड़ी है। अगर तुम मुझे अपनी शौकियत में ले लो, अगर उसकी शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें दाना माफ कर सकता हूँ। सोचा भी क्या बात है, 12 साल तक तो बर्दाश्त किया, अब पूरी जिंदगी के लिए एक जिस्म का लोकला देकर साथ रहना है, ये बड़े मुश्किल इम्तिहान है। मगर याद आया ना कि रब कायनात की बारगाह में जो मजा मुझे मिला था, जो लज्जत मुझे जुड़ रही थी, जो अल्लाह अल्लाह करने से मुझे एक कुर्ब मिला हुआ था, जो कैफ मस्ती थी, वो नहीं मिल रही। कहा जो मुझे ये भी कबूल है, मुझे वो कुर्ब मिल जाए, वो मजा मिल जाए, मुझे ये भी कबूल है। आपने कबूल किया। छोटे मोहतरम ने, बाग के मालिक ने निकाह पढ़ाया। अब कमरे की तरफ गए, जब थोड़ा हाथ दरवाजा खोला, देखा आगे तो मुझे जमीन पर लड़की पर औरत बैठी हुई है, फौरन बंद किया। अरे एक दाना खाया, अभी जान नहीं छूट रही, अब इसको देख लिया, पता नहीं क्या बनेगा। ये सोचते हुए वापिस आए। कहा गुरु आपने जो निशानियां बताई थी वो तो नहीं है। कहा जो मैंने निशानियां बताई थी वो जहरी नहीं थी, वो रूहानी थी। कहा गुरु क्या मतलब? कहा बेटा आज तक उसके कान ने के बगैर मेरे की आवाज ये गौसे पाक की बालता की शान है। जो माँ ऐसी हो ना तो बात कर रहा था, कहा आज तक उसने कभी गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, आज मुंह से कभी हराम बात नहीं की, आज तक उसने आंखों से कभी गैर महरम को नहीं देखा, कभी हाथ गलत चीज की तरफ, हराम चीज की तरफ न हाथ बढ़ाया न पाँव बढ़ाया, इसलिए वो इन चीजों से पाक है। और रब कायनात ने ऐसी माँ गौ से पाक को दी, फिर माँ को बेटा भी गौ से पाक दिया। ये रब कायनात की शान है। और गौसे बरा की शान जितनी बयान करते जाए, उनके वाकयात, उनकी करामतें ना खत्म होने वाली है। इसलिए कि गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा गुलाम हो, मैं हूँ मशरक में, वो हो मगरब में, और उसकी इज्जत पे हाथ पड़ रहा हो, पर्दा उठ रहा हो, मैं उसकी मदद के लिए पहुंचता हूँ। और फिर गौसे पाक ने फरमाया, बगदाद की जामिया मस्जिद में बैठे हुए खुतबा जुम्मा दे रहे हैं, वजन आ गया, वजन में अपना पाँव दायां उठा के ना तो कहा कि मेरा कदम तमाम कायनात की दौलत जितने औलिया अल्लाह है उनकी कदरों पर है। और कहकार की वादियों में, हिंदुस्तान के सहराओं में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने वहां से खुतबा सुना, बगैर स्पीकर के, बगैर लाइव के, इंटरनेट के, सुनते हुए कहा हुजूर लोगों को और औलिया अल्लाह के वलियों की गर्दनों पे आपका कदम होगा, मेरे चारों आंखों पे आपका कदम है। ये गौसे पाक लहरामा की शान है। रब कायनात इस घर में इलाके में अपनी खैरों बरकतों का नजूल फरमाए। गौसे आकम कमानी इस तरफ था माँ मदद दे, किबलाए दी मदद दे, काबा की माँ मदद दे। इलाही तू कर्म करने वाला है, तू अता करने वाला है। इन तेरे नेक बंदों ने तेरे नेक बंदे की शान के लिए और तेरे महबूब के मिलाद के लिए ये रौनक लगाई है। मौला उनके घरों में
ان کے کاروبار میں اولاد برکتیں عطا فرما وما علیکا الا البلاغ